नमस्कार। मो सहित श्रीत संदीप साहू अच्छा, श्रीत केदार मिश्र अच्छा, ओडिशार दुई जन वरिष्ठ सांबादिक, जनाशुना सांबादिक। आज दिनटी बहु दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण। इनफैक्ट गत काली राति आज भितर ओडिशा राजनीति में अनेक गुड़े घटना घटुची। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसी आउ गोटे विवादीय प्रसंग उपरे टिप्पणी रखिछंती। प्रधानमंत्री कहिछंती जे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था भल नाई एवं गोटे वर्ष हेबो तांको स्वास्थ्य खराब होबारे लागिछ। स्वास्थ्य खराब होबा पछरे किछि षडयंत्र रहिछ। जदि भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसे गोटे कमिटी गढ़ा हबो, जांच करा जीवो जे किए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बिगाड़िबा पाई षडयंत्र करूचंती। परवर्ती समय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बयान आसी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते जे ए सब होची रूमर अर्थात गुजब। प्रधानमंत्री मते टेलीफोन करी पचारि परिथांते मो स्वास्थ्य अवस्था केमिति अछि बोली। पब्लिक मीटिंग रे एक बड़ी कथा काहे की कहउचंती। नंबर 1। नंबर 2, मो स्वास्थ्य विषय रे बेसी चिंता न करी कोल रॉयल्टी काहे की दिया जोने ओडिसा को से विषय रे चिंता करंतु। मु प्रबल गरम भितरे गोटे मास हम इलेक्शन प्रचार लगी। आतिकी बेले प्रधानमंत्री गुजब को शुणिक पब्लिक मीटिंग रे मो स्वास्थ्य संपर्क रे चर्चा करुचंती। ये हूँ गोटे प्रसंग। गत काली राति रे आमे देखितुलो श्रीत संदीप साहू आउ श्रीत केदार मिश्र जे किबोली इलेक्शन कमिशन मुख्यमंत्री स्पेशल सेक्रेटरी श्रीत डीएस कुटें को सस्पेंड करिसंती, तांकु दिल्ली रे रिपोर्ट करिया पई कहिसंती। ए सब घटना भितरे राजनीति उष्म होउची। श्रीत संदीप मिश्र ए घटना, श्रीत संदीप साहू ए घटना को आपण केमति देखुसंती? देखंतु प्रधानमंत्री आज जो मंतव्य देले प्रथमे बारिपदारे एवं से मंतव्य को पुणी दोहरेले बालेश्वर रे, मु भाबुची या अत्यंत अरुचिकर एवं जहाँ को कहती इंग्रजी रे बिलो द बेल्ट। मु भाबुची एभली मंतव्य दबा प्रधानमंत्री जो पदर गारिमा एवं गांभीर्य ताकू शोभा दो पाउ नहीं एवं नवीन सरकार को आक्रमण करिया पे अन्य अनेक प्रसंग अछि जो थिरे ताकू काठगड़ा रे ठिया करे जाय पारिबो। किंतु तांको स्वास्थ्य को नेकिर गोटे प्रसंग करिबा एवं ता पुणी तदंतर सापेक्ष विषय बोली कहिबा सेटा मु भाबुची हास्यास्पद कथा। केना तांको से कहउछथि जे बीजेपी सरकार आसिले आमे तदंत कमिटी बसैबु एवं तांको स्वास्थ्य अवनति जो द्रुत अवनति हेछि बोली कहउछथि वर्षक भितरे ता पछरे काले कोनोसी प्रकार षडयंत्र थिबो तार तदंत करेबु। हाँ, मुख्यमंत्री हिसाब रे 4.5 कोटी लोकंकर मुख्यमंत्री हिसाब रे तांकर स्वास्थ्य निश्चित भाव रे सबु ओडिया लोकंक पई गोटे चिंतार कारण एवं जदि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य भल नाही ताहले से विषय रे लोक विचार करिवे। किंतु गोटे सरकार आसिकरी तदंत बसैबो धरंतु से मना कर देबे। नवीन पट्टनायक एबे जेमति कहले जे मोर स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक है, मोर कोनसी जांच नहीं, तबे कोन ताको बांधी के पुलिस लगे कि बांधी के अरेस्ट करी कि तापरे मेडिकल टेस्ट करेबे। एडा गोटा हास्यास्पद कथा। एटा जम्मा शोभा पाउनी तांकर पद मर्यादा को चाहि कि एवं अन्य प्रसंग उठै पारथि। बहुत प्रसंग अछि जोथिरे सरकार को जो चर्चा स्वास्थ्य को नहीं करा जाउची एकु इलेक्शन समय रे करा जिबा उचित कि नो। बैजन पंडा ए संपर्क रे मंतव्य रखुचंती। ए संपर्क रे सोशल मीडिया रे वीडियो आसुची। ए प्रकार चर्चा को आपण अरुचिकर कहिबे कि नाही संदीप बाबू? नहीं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य निश्चित भाव रे प्रत्येक ओडिया लोक पई गोटे चिंतार विषय, उद्वेगर विषय। से तो केदार मिश्र आपण जानिया पई चाहिबी जे आ पछरे कोन थाई पारे बोली आपण भाबुचंती? नहीं, या पछरे किछि थिला भलिया तो मु देखु नै जे देखो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करिया पई आपण किछि भी कहि परिबे, किछि भी करि परिबे। एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठारू याठू अधिक किछि मु आशा करू नाही। कारण जी निर्वाचन जीतिबा पई दीदी ओ दीदी बोली कहि पारंती
ସିଏ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଗରିମା କଥା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଗରିମା ବୋଲିକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଦ ପଦବୀକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗରିମା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ରାଜନେତା ମାନେ ଆଉ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କହିପାରିବେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆମର ରାଜନୀତି ଚାଲି ଆସିଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇବ ଭାରତର ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସେ ଯଦି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ବସିବା ଦରକାର ବୋଧେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଏପସର୍ଡ କଥା ଯେ ଏପସର୍ଡ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ତ ଅରୁଚିକର ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ଏଇଟା ବଡ ଉଦ୍ଭଟ ଶୁଭୁଛି କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ର ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ମାସେ ତଳେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ପରସ୍ପର ସହିତ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିତ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ मेरे सबसे प्यारे मित्र बोलिକି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି ଏଇଟା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ଅଛି ତ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଲିଗେଟ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ପ୍ରାଇଭେଟ ମ୍ୟାଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଡମିଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଦେବାର ବିଧାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାଟା କଣ ଭୁଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ବିଲୋ ଦି ବେଲ୍ଟ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁ ସମୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଜ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆପଣ କଣ କହିବେ ସବୁ ଅରୁଚିକର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା ନା ମୁଁ ସେ କଥା ଆଦୌ କହୁନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯାହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସିଏ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ତେଣୁକରି ତା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମିଛରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ମିଛ ଭିଡିଓ ଛଡା ଯାଉଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲିର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 77 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଏବଂ ବୟସର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା କିଛି କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ରହିବା କଥା ସେତିକି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରର ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବାବ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ହଲୁଛି ସତ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବାରେ ଆଦୌ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୁଁ
ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରକାର ଆସିଲେ କମିଶନ ବସେଇବୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରେଇବୁ। এইটা ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବାରମ୍ବାର ପବ୍ଲିକ ସ୍ପେସ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ କି ନୁହେଁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କମିଶନ କାହିଁକି ବସେଇବେ ବା ତାଙ୍କ ସରକାର କାହିଁକି କମିଶନ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବଠେଇବେ? ଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନେ এই ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାପୁରି ଠିକ ଅଛନ୍ତି? ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତାଙ୍କର ବୟସର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ଚାଲିରେ, ତାଙ୍କର କଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ, ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକୁ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ବୟସର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। 77 ବର୍ଷ ଜଣେ ଲୋକକୁ ହେଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବୟସର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ସେଥିରେ ମାନେ ମନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ହାତ ଯେ ବିଜେପି ହଲୁଛି, ନେତା ମାନେ ଗୁଜବ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଏ ଥିଓରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଟା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ସିଏ ଆଉ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ପାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମର କମିଶନ ବସେଇବ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଜମା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା କୌଣସି ସରକାରର ବିଚାର ପରିସର ଭୁକ୍ତ ଗୋଟେ ହଉନି। ଏଥର ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଉଚିତ, ନା ସତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କନସ୍ପିରେସି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆଜି ନୁହଁ, ଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଖବର ବାହାରିଛି। ଆମେ ସେ କୋବ୍ରା ପୋଷ୍ଟର ଖବର ବୋଧେ ଆମେ କେହି ଭୁଲି ନାହୁଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲାଣି ବୋଲି 2019 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି କିଏ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବ, କିଏ ଆଶଙ୍କିତ ହବ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଠି ଉଠୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସ କେତେ? 4-5 ବର୍ଷର ଫରକ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି 75 ବର୍ଷ ହବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 77 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବ, କିଏ ଏକଦମ ସଚଳ ଅଛି, କାର ହାତ ଟିକେ ଥରୁଛି, କାର କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କାର ଆଖିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ବୟସ ସହିତ। ତ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଠିକ କଥା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଇଏ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି ଆମ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯୋଉଟା ଗୁଡୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଯଦି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଏ ନେତା ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଦୁଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେସିକ ଡିସେନ୍ସି, ଗୋଟେ ବେସିକ ଡିଗ୍ନିଟି ରହିବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ସମାନ ଦିଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି, ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଲଳିତା କେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଏତେ ପ୍ରକାର କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ଅଛି, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ଏକଦମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିଗଲା, ତାପରେ ବି ଜୟଲଳିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇକି ତାର କିଛି ତଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନକୁ ଆସିଛି। ଏଗୁଡାକ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦି ଜଣ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ମାସେ ତଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରେ
ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନସିପ ର କଥା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ନେରେଟିଭ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗରିମାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବ ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପି ବିଜେଡି ବଡ କଥା ନୁହଁ ବଡ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଗରିମା ଜଣେ ଯଦି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟକୁ ଆଉ ଜଣେ ଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଦେ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ଅଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବି ସେଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ମତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନୁହଁ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବି ଜେଲକୁ ପୁରେଇ ଦେବି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକାଲି ବୋଧେ ନିଜେ ଜଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଜଜ୍ ଜୁରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନର ସେ ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଉଚିତ କି ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟରେ ନର୍ମ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଥର କହିବା ଏ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଜେଲ ପଠା ହବ ସେଇ ଗୁମାସ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକରି ପୁଣି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୁଣି ଜୁନ ମାସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କୁହାଯାଉଛି ସେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଇଜି ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ବୋଲି ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଟିରେ ଥାଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ର ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଢା ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ହୁଏତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏ ଷ୍ଟେପକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯୋଉ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ତାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କଣ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇପାରିବିନି କି ଦୋଷୀ ବି ବୋଲି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଥିବ ଯୋଉ ଆଧାରରେ ସେ ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ କାହିଁକିନା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟାକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ ହେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ବସିଥିବା କିଛି ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଆମର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୁହଁ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୁହଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ନୁହଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏସପି ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ଭଡାଟିଆ ଅଫିସର ଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଅତୀତରେ ପାଇଛୁ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଡିଫେକ୍ଟୋ ଡିଜିପି ଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ଓଭରଟୋନ୍ସ ଥିବା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଯେ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ କେବଳ ଆଜି କାଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଡିଏସ୍ କୋଟେ ଏବଂ ଆଶିଷ ସିଂ
एमाने निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने को चेष्टा करुचंती बा सेथिरे हस्तक्षेप करुचंती से भली किछि तथ्य प्रमाण थिबो जार आधार रे ए निष्पत्ति निया जाइथिबो तणकरी मु काहरी को Okay. क्लीन चिट नहीं किंबा दोषी हाँ। कहू नहीं तो किंतु हम इलेक्शन तथ्य इंडिपेंडेंटली नाही इलेक्शन कमिशन के पाखरे कोन अभियोग पहुंची केदार बाबू आपण आपको केमते देखुचंती देखो मु आज पर्यंत इलेक्शन इलेक्शन समय इलेक्शन कमिशनर विभिन्न अधिकारी मानक ऊपर जो कार्यानुष्ठान नियंती आपण इतिहास देखिबे तार गोटिए भी से निर्वाचन सरी जाए से अधिकारी मान सीधा सड़क दोष मुक्त हो जाती से विषय कहीं कथबार्ता करते नहीं तार शेष उदाहरण हूँ तेलंगाना डीजीपी को जिते बेले सस्पेंड कराला इलेक्शन परे परे जे से जाइकरी मुख्यमंत्री को भेटिले पुलतोड़ा देवा तांको सस्पेंड कराला तार 4 दिन पर से पुणी डीजीपी होकर रहिले नुआ सरकार आसिला परे इलेक्शन कमिशन कर जो वैधानिक परिसर होची सेटा होची निर्वाचन फलाफल घोषणा हवा पर्यंत दुर्भाग्यर कथा होची जे एई इलेक्शन कमिशनर प्रायतः जो कार्यानुष्ठान नौचंती से कार्यानुष्ठान सबु बेले आपण देखिबे जे बीजेपी गोटे अभियोग करिवो तापर गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिवो तापर तार तुरंत परे परे निर्वाचन कमिशन कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे किंतु सेही समान कथा जदि विरोधी दल केउठी करूचंती सेठी कार्यानुष्ठान जीरो सीएमओ कथा जोटा कोहा होची पीएमओ रे मध्य से समान अभियोग उठुची जे प्रधानमंत्री कार्यालय रो किछि अधिकारी ए कथा करचंती एवं राष्ट्रीय कांग्रेस ए संपर्क रे बारंबार अभियोग करि आछी निर्वाचन कमिशन से संपर्क रे किछि सुनु नाहंती मु जेतिकी जानिछि मु जेतिकी निर्वाचन देखिछि दिस वन एई जो निर्वाचन कमिशन एटा होची सबुठु पक्षपात करूथबा निर्वाचन कमिशन यांकर कौनसी गोटे निष्पत्ति जहाँ को आपण जुडिशियस बोली कहि परिबे आपण इलेक्शन शेड्यूल तयारी करबाठू आरंभ करिकरी शेष पर्यंत आपण जदि देखिबे जे सबु बेले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हेट स्पीच जोटा सीधा सड़क गोटे हेट स्पीच रे जीवो एवं इट्स ए मॉडल कोड ऑफ वायोलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन तांकू गोटे नोटिस देबार मेरुदंड ए इलेक्शन कमिशन रो नाही जेते बेले भी नोटिस दिया होची बीजेपी को गोटे नोटिस दिया होची संगे संगे कांग्रेस को भी नोटिस दिया होची माने राहुल गांधी किंबा माने मोदी दी जन को दिया हो नहीं समस्या होची जे आपण जेतेबेले गोटे निष्पक्ष निर्वाचन करिबार दायित्व आपनका पाखरे अछि आपनका निष्पक्षताटा दिसिबा दरकार एई होजन से इलेक्शन कमिशनर ना जे गोटे चिट्ठी जोटा ताको गोटे गोटे कथा मन रखो बो खाली गोटे कथा कहि दे जे जेतेबेले मल्लिकार्जुन खड़गे गोटे चिट्ठी लिखले ताकर सहयोगी माननको जे जो 17C फॉर्म को नेकरी एवं इलेक्टोरल जो टर्नआउट तथ्य को नेकरी से इलेक्शन कमिशन को चिट्ठी लिखि नथले चिट्ठी लिखिथिले से तांकर पॉलिटिकल सहयोगी माननको तार उत्तर जो भाषा रे इलेक्शन कमिशन देले सेथिरु गोटे कथा जणा पडुची जे ए इलेक्शन कमिशन कर सहिष्णुता नाही ए इलेक्शन कमिशन कर पक्षपातिता प्रबल एवं ए इलेक्शन कमिशन गोटे प्रकार रो आजी जे सरकार रे अछि तार गोटे प्रकार एक्सटेंडेड विंग भाव रे काम करछ एटा कहिबारे मोर कोनसी असुविधा नै एटा को मु अति स्पष्ट भाव रे कहबो चाहू काम करूची इलेक्शन कमिशन कोन कहले सरकार कर गोटे एक्सटेंडेड विंग बलिया काम करूची देखंतु ए निर्दिष्ट प्रसंग कथा नुहे किंतु सामग्रिक भाव रे आपण जदि कहबे इलेक्शन कमिशन निर्वाचन प्रक्रिया चलथिला बेले से होची सर्वे सर्वा सरकार कोठु मध्ये उद्धरे अथच प्रधानमंत्री को आमे देखिले राजस्थान रो बांसवाड़ा रे जो प्रकार से भाषण देले संपूर्ण भाव रे सांप्रदायिक द्वेषपूर्ण भाषण एवं सेदिन मु अत्यंत माने मते भारी कष्ट हेतिला जे प्रधान आपण ट्वीट बे माने संजय भाई कर दीटा ट्वीट बहुत सेंसिबल एक्चुअली बांसवाड़ा पर एवं आज रे दीटा ट्वीट अति सेंसिबल ट्वीट बोली कहा जिबा एक्चुअली ट्वीट केवल नुहे मु गोटे आर्टिकल मध्ये ता ऊपर लिखिथिली एवं सबुठु दुखदायक कथा जे जोटा को घृणा भाषण बा हेट स्पीच बोली जे कोनसी लोक सुनिथिबो से कहबो किंतु तांको गोटे नोटिस मध्ये जारी करालानी
इलेक्शन कमिशन को तरफ एवं सेटा गोटे टेस्ट केस हिसाब रे जदि धरिवे निश्चित भाव में कुआजिबो जे इलेक्शन कमिशन तांको दायित्व जोटा निर्वाह करबा कथा हेड स्पीच को बंद करबा कथा बा तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया कथा से तो प्रधानमंत्री को विरुद्ध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा तो दूर कथा गोटे नोटिस करबा पई मध्य साहस जुटै पारले तेणुकर स्वाभाविक भाव में इलेक्शन कमिशन रो निरपेक्षता नहीं प्रश्न उठिबो जेतेबेले समस्ते सारा देश से स्पीच को शुणी कि प्रकार भाषा से व्यवहार करचंती गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय पई से भाषा शुणी सेटा जदि हेड स्पीच नुह ताले हेड स्पीच टा कोन मु सतरे जानि नाही एवं से भली घटना रे जदि गोटे नोटिस टे जारी करबा मध्य आवश्यक मने कले नाही इलेक्शन कमिशन ताले तांकर निरपेक्षता एवं स्वतंत्रता ऊपर प्रश्न उठिबा अत्यंत स्वाभाविक ताकू मु जनरलाइज वे रे कहूची निर्दिष्ट भाव रे कालीर घटना परिप्रेक्षी रे कहू नै तेणुक स्वाभाविक जेहेतु एभली रेकर्ड पूर्वरु रहिछि इलेक्शन कमिशन रो सेहिति पई कालीर घटना जतेबेले एक्शन नैचंती तांकर निरपेक्षता को नै कि प्रश्न उठिबाटा स्वाभाविक जदियो मु इथिरे इलेक्शन कमिशन को दोष दवा पई मो पाखरे यथेष्ट तथ्य प्रमाण नाही काहे कि मु जानि नै जे को तथ्य को प्रमाण आधार रे निष्पत्ति नैचंती एवं मोर जो जो दुई जन अफसर को विरुद्ध रे काली कार्यानुष्ठान ग्रहण करा हैछि तांकर निरपेक्षता बा तांकर जो ऑफिशियल डेकोरम मेंटेन करबा कोड ऑफ कंडक्ट से माने वायलेट करी नाहंती से विश्वास मध्य मोर नाही दुई जन ऑफिसर मध्य तांकर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिले निश्चित भाव में कही हबो जे तांकर भूमिकाटी संपूर्ण भाव में संदेह रु ऊर्ध्व नुहे तेणुकर यही निर्दिष्ट घटना रे मु किछि मत दउ नै किंतु सामग्रिक भाव में निश्चय एक कथा कुहा जाय परिवो जे इलेक्शन कमिशन कर निरपेक्षता नै किरी प्रश्न उठिबार यथेष्ट कारण रहिछि तांकर अतीत रे जो तांकर जो प्रकार आचरण रहिछि ओ लास्ट क्वेश्चन केदारू आपण पचरा पेन चाहिबे 2024 रे निर्वाचन को यदि आपण मने रखिया पेन चाहिबे को कारण जो मने रखिबे केदारू 2024 निर्वाचन को सबुठु अरुचिकर भाषण गोटे निर्वाचन बोलिक मो मन रखिबे माने बहु समय आम निर्वाचन देखीचु बहु नेतांगर भाषण शुणीचु बहु भाषण मोर मने भी अच्छे मोर एबे भी मने अच्छी 1999 रे वीपी सिंगर भाषण हमको बहुत प्रभावित करथिला निर्वाचन समय भाषण जे कांग्रेस छाड़ी अर्थमंत्री इस्तीफा देकर जदि आउछंती आमे बहुत माने सेता बेले उद्बुद्ध होइतलो चंद्रशेखर भाषण को आमे मोर बहुत समय मन पड़े धाड़ी धाड़ी मोर मन अच्छे चंद्रशेखर भाषण अटल बिहारी वाजपेयी मु माने मु अति स्पष्ट भाव में कहि आछि जे मु राइट विंग पॉलिटिक्स को केबे विश्वास करे नै किंतु अटल बिहारी वाजपेयी इज ए लीडर जहां भाषण मते बहुत भल लागि छे अनेक समय एलके आडवाणी को माने गोटे हेट मोंगरिंग बोली कि सेतले कहतला किंतु आजिर अवस्था रे मते एलके आडवाणी भाषण बहुत भल लागुछि माने अंतत से गोटे निर्दिष्ट स्तर को केते बेले अतिक्रम करनथिले आमे एमिति गोटे स्तर को आज पहुंची जाइछे जे मते लागुछि जे कोन से राजनेतांगर भाषण आ सुनी हबो नाही सुनिला परे आपनका मन रे गोटे वितृष्णा आ विकृति आसीबा छडा अधिक सेथि पई मते बेले बेले लागे जे नवीन बाबू किछि न कहउजंदी भलो हिछि से दुई चारि धाड़ी जो कहउजंती माने से बरम ठीक ठाक अछि सेटा को नेगिरी लोक तांको निष्पत्ति नियंतु से तांको वोट देबे न देबे लोक निष्पत्ति करंतु किंतु नवीन पटनायकंकर राजनीति रे गोटे कथा मु सब बेले सेटा तांको सेही माने सेही प्लस पॉइंट मु तांको देई आछि जे ही नेवर गिव एनी काइंड ऑफ हेट फील्ड स्पीच जे कहा को गोटे एक्साइट कला भलिया बा कहा को गोटे गोटे भाव प्रवणता को उत्तेजित कला भलिया बा विभाजन कला भलिया घृणा सृष्टि कला भलिया आज पर्यंत गोटे भी भाषण अपन तांकर पाइबे नाही 24 वर्ष राजनीति रे सेटा कम उपलब्धि नुह तेणु ए दुईटी कथा ही मु कहिबा को चाहूची तापरे निष्पत्ति लोककर लोक जहा कहिबे देखंतु मोटामोटी केदार जहा कह मोर मत भी सेया जे शालीनतार सबु सीमा ए निर्वाचन रे टपी जाइछि जो प्रकार भाषण जो प्रकार बिलो द बेल्ट अटैक जहा को कहती अत्यंत निम्न रुचिर शब्द व्यवहार करवा प्रतिपक्ष पई एवं जो गुड़ाक निर्वाचन रे आदौ आलोचित हवा कथा नुह कहार
ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା ଯୋଉଟା କି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ହବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଦଳ ବା ସେ ନେତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବା ନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ହବା କଥା ଏଇ ବିଲୋ ଦ ବେଲ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଟା ମାନେ ଜମା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦେଶରେ ଏଇଟା ଜମା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହଁ ଏବଂ ସେଟା ଆଶା କରିପାରିବା କେବଳ ଆମ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କେଦାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସହିତ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ এইଭଳି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।